ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൾട്ടി ലെയർ ഫീഡ് ഫോർവേഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്. മൾട്ടി ലെയർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം output unit is having more than one layer, right? If it is two layer neural network means in the output unit there will be two layers, one hidden layer, one output layer. And if it is three layer, there will be more than two hidden layers will be there and one output layer, like that. So it is like you have to decide how many layers are required, right? So while designing the network topology, the user has to decide before training. Before training is begin, the user must decide on the network topology. How? By specifying the number of units in the input layer and number of hidden layers and number of units in each hidden layer and number of units in the output layer. അത് രണ്ടും, അതായത് എത്ര ലേയേഴ്സ് വേണം ഹിഡൻ ലേയേഴ്സിൽ എന്നുള്ളതും ഹൗ മെനി യൂണിറ്റ്സ് വിൽ ബി ദെയർ ഇൻ ഈച്ച് യൂണിറ്റ്. യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഹിഡൻ ലേയേഴ്സിൽ ഇപ്പം ഞാൻ 3 യൂണിറ്റ് ആണ്, 3 വട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, അത് 3 യൂണിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, 3 സർക്കിൾസ് ആണ് ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഇസ് 3 യൂണിറ്റ്സ്, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. Okay, so here in hidden layer how many units are there? 3 units. And this is 2 layer neural network. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി പറയാനുള്ളതാണ് ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ. ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യാതെ? ടൈം കുറേ ആയല്ലോ. ഓക്കെ, എങ്ങനെ ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യാം? ഈ ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ലേണിംഗ് പ്രോസസ് എന്നത് ഒരു iterative പ്രോസസ്സാണ്. സോ നോർമലി വി വിൽ സേ ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ലേൺസ് by iteratively processing a data set of a training tuples. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് ട്യൂപ്പിൾസിന്റെ iterative data processing വെച്ച് ഡാറ്റ സെറ്റിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ശരിക്കും ഈ ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക്? It will work by comparing the network prediction for each tuple with a നോൺ ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ. അതായത് നമുക്ക് 2 വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും, അതിൽ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ ഒബ്സർവ്ഡ് വാല്യൂ, രണ്ടാമത്തേന് ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ എന്നും പറയും. Okay, so back propagation iteratively process a training tuple and it will compare the network prediction with the actual known target value. അപ്പോൾ ഇതാണ് പറയുന്നത് ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? In the case of a neural network, normally we will feed the input in the forward direction. So if at all any error happens, we have to back propagate the errors. Okay, so while back propagating the error, you are feeding from the backward layer to forward. Okay, so iteratively process a set of training tuple and compare the network prediction with a non target value, and for each training tuple the weight are modified to minimize the mean squared error between the network prediction and the non-target value, and modifications are made in the backward direction, that is from the output layer through the hidden layer down to the first layer. That is why we are calling it as backward propagation. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ? അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വെയിറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് will start from the last. It means it will start from the output layer and this will pass to hidden layers and it will pass down to the input layer. This is how it will be working. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഈ പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതാണ്. Modifications are made in the backward direction. See this? Modifications are made in the backward direction from the output layer through hidden layers down to the first layer. That is why we are calling it as back propagation. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷനിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇപ്പം IJK ആണ് നമ്മുടെ ഇത് ഇൻപുട്ട് ലെയറിൻ്റെത്, ഇത് ഹിഡൻ ലെയറിൻ്റെ, ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നോർമലി വെയിറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് WIJ എന്നാണ് നോർമൽ ഫീഡ് ഫോർവേഡ് നെറ്റ്വർക്കിൽ പറയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഫീഡിങ് ഫോർവേഡ്. ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണെങ്കിൽ KJ എന്ന്, എങ്ങനെ K എന്ന് Jയിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്കല്ലേ പോകുന്നത്.
അതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ ആണോ? മനസ്സിലായോ? ശ്രീരാജ്, ഷബ്ന, അമൃത? ഓക്കെ, ശരി. Then next is which are the steps initial, which are the main steps present here. So the main steps in this algorithm, backpropagation algorithm, the main steps in the first step is initializing the weight. Normally we will use a small random number and biases in the network. Then propagate the input forward. എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് അടുത്ത ലെയറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഫീഡിങ് ഫോർവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, that is the second step. First step, okay, initializing the weight. Next is propagate the input forward. Next is back propagate the error. If at all any error happens, we have to do the back propagation. Output layer, the hidden layer, and last is the termination condition. So these are the main steps in the algorithm. So these steps are the step. So first, remember the main 4 steps. First is initializing the weight. Next is propagating the input forward, back propagate the error, and last is termination condition. So these are the main steps present here, and in each steps we will carry out some actions. Okay, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? അൽഗോരിതം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഈ അൽഗോരിതം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സോ സി വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻപുട്ട് ഫോർ ദിസ് അൽഗോരിതം നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ? കുറച്ചും കൂടി സ്ക്രീൻ വലുതാക്കണം. ഇപ്പൊ ഇതെന്തിന്റെ അൽഗോരിതം? ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അൽഗോരിതം. സോ ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ലേണിംഗ് ഫോർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓർ പ്രഡിക്ഷൻ യൂസിങ് ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അൽഗോരിതം. അതാണ് ഈ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എ ഡാറ്റ സെറ്റ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ട്യൂപ്പിൾസ് ആൻഡ് ദർ അസോസിയേറ്റഡ് ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ. ഐ ഈസ് ദ ലേണിംഗ് റേറ്റ് ആൻഡ് വി ആർ യൂസിങ് എ മൾട്ടി ലെയർ ഫീഡ് ഫോർവേഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഫോർ ദിസ്. ഇത്രയാണ് ഇനീഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്. ആൻഡ് ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി എ ട്രെയിൻഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്. നമ്മൾ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ട്രെയിനിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ട്രെയിൻഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്. ഓക്കെ, സുസീത, നമ്മുടെ അൽഗോരിതത്തിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? മെയിൻ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? ഇനീഷ്യലൈസ് ദ വെയിറ്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ തന്നെ, ഇവിടെയും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇനീഷ്യലൈസ് ദ വെയിറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനീഷ്യലൈസ് ഓൾ വെയിറ്റ് ആൻഡ് ബയാസ് നെറ്റ്വർക്ക്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അൽഗോരിതം ആണ്. അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നോക്കാം. ഇനീഷ്യലൈസിങ് ദ വെയിറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു? പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ദ ഇൻപുട്ട് ഫോർവേഡ്. അപ്പോൾ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ആർ യൂസിങ്, ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചാൽ വൈൽ ടെർമിനേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. നമ്മൾ പറയില്ലേ വൈൽ ഐ ലെസ് ദാൻ 10 എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? നമുക്ക് ലൂപ്പിനുള്ളിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇൻസൈഡ് ദ ലൂപ്പ് ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് ദ കണ്ടീഷൻ വൈൽ ടെർമിനേഷൻ കണ്ടീഷൻ ഇസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ലൂപ്പിംഗ് കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞു, സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞു. ഫോർ ഈച്ച് ട്രെയിനിങ് ട്യൂപ്പിൾ എക്സ് ഇൻ ഡി. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് എക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. എക്സ് എവിടെ ഉള്ളതാണ്? ഡാറ്റ സെറ്റ് ഡി ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ഈച്ച് ട്രെയിനിങ് ട്യൂപ്പിൾ എക്സ് ഇൻ ദ ഡാറ്റ സെറ്റ് ഡി. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സെക്കൻഡ്, നമ്മുടെ അൽഗോരിതത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ദ ഇൻപുട്ട് അല്ലേ? ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് ഹിയർ. പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ദ ഇൻപുട്ട് ഫോർവേഡ്, അതാണ് പ്രോസസ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഫോർ ഈച്ച് ഇൻപുട്ട് ലെയർ യൂണിറ്റ് ജെ ഐ എം ജസ്റ്റ് പാസിങ് ഒ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ജെ എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. എന്താ ഇതിന്റെ മീനിങ്? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഇൻപുട്ട് ലെയറിന്ന് എങ്ങനെ വാല്യൂസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്താണോ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്നു, റൈറ്റ്? ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി സെയിം തിങ് അല്ലേ? നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ലേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഇതുപോലെ ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് വരികയല്ലേ ചെയ്യുക. ഇൻപുട്ട് ലെയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻപുട്ട് ലെയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുക. ഒ ജെ, ഇവിടെ ഐ ജെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒ ജെ കിട്ടും. പിന്നെ ഈ ഒ ജെയും വെയിറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത ഹിഡൻ ലെയറിലേക്ക് കൊടുക്കാന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അൽഗോരിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ. സിക്സ്ത് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കൂ.
OJ is equal to IJ. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് തന്നെയാണ് ആ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വൽ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന അതേ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂ തന്നെയാണ് IJ. ഓക്കെ ആണോ ഈ സ്റ്റെപ്പ്? 6th സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ ആയോ? മനസ്സിലായില്ലേ അതെന്താണ്? റിപ്ലൈ മീ. ഓക്കെ, അടുത്തതോ, ഫോർ ഈച്ച് ഹിഡൻ ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ജെ യു ഹാവ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് ദ നെറ്റ് ഇൻപുട്ട്. അപ്പോൾ കുറേ ഹിഡൻ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ, ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഹിഡൻ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഓരോ ഹിഡൻ ലെയേഴ്സിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ. ഓരോ ഹിഡൻ ലെയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാ കിട്ടുക? ഓക്കെ, ഈ ഹിഡൻ ലെയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാ വരിക, WIJ ഇൻറ്റു OI. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ വരച്ച ഡയഗ്രം എടുക്കാം. ഇതാണ് എൻ്റെ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ കിട്ടുക, ഇത് ഐയും ഇതും ജെയും ആണെങ്കിൽ W14 ഒന്ന് പ്ലസ് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് W14 ഇൻറ്റു എക്സ് വരും. പിന്നെയോ W15 ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് W24 ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് W25 ഇൻറ്റു എക്സ്. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ? ഓരോ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റ് എങ്കിൽ ഇതിപ്പം ഞാൻ യെല്ലോയിൽ വരക്കാം, കാണില്ല ഗ്രീനിൽ, ഇത് റെഡ് ബ്ലൂയിൽ വരക്കാം. ഇതാണ് ഒന്നെങ്കിൽ 1 to 4, അതാണ് W14. അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ട് എക്സ് W14 ഇൻറ്റു എക്സ്. അടുത്ത കേസിലോ 15 ഇൻറ്റു എക്സ്. അടുത്ത കേസിലോ 24 ഇൻറ്റു എക്സ്, 25 ഇൻറ്റു എക്സ്, ദെൻ 26 ഇൻറ്റു എക്സ്. അടുത്ത കേസിൽ 34 ഇൻറ്റു എക്സ്, 35 ഇൻറ്റു എക്സ്, 36 ഇൻറ്റു എക്സ്. അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ സമ്മേഷൻ അല്ലേ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഹിഡൻ ലെയറിലേക്കുള്ള ഇൻപുട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. Am I right? Yes, okay. മനസ്സിലായോ അനുശ്രീ, ഷപ്ന, അൻസബ്, റമീസ്, അർജുൻ, അശ്വിൻ, ഫിബിന, സർഗ, സുബിൻ രാജ്. ഓക്കെ, സീ ദിസ്. നമ്മൾ അൽഗോരിതത്തിലേക്ക് പോവാം. അൽഗോരിതത്തിൽ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ. ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, OJ is equal to IJ. എന്ത് ചെയ്യണം, ഫോർ ഈച്ച് ഹിഡൻ ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ യൂണിറ്റ് J I have to calculate the input passing to it. അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും, സിഗ്മ I WIJ ഇൻറ്റു OI പ്ലസ് തീറ്റ ജെ. ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തീറ്റ ജെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബയസ് വാല്യൂ. So what we are doing is that we are computing the net input of unit J with respect to the previous layer I. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയാം, ഇപ്പം 1 2 3 ആണെങ്കിൽ 1 3 2 3 എന്നുണ്ടാവും. ഇത് ith ലെയർ, ഇത് jth ലെയർ. നമ്മൾ വെയിറ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കുക, W13 എന്നും W23 എന്നല്ല എടുക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ WIJ ഇൻറ്റു OI. OI എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ, I വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ 1, ഇവിടെ 1 ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ 2 ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് W23 ഇൻറ്റു J അങ്ങനെയല്ലേ വരിക. ദെൻ ഐ എം ആഡിങ് തീറ്റ 3 ആൻഡ് തീറ്റ 3. ക്ലിയർ ആയോ? എങ്ങനെയാണ് നെറ്റ് ഇൻപുട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹിഡൻ ലെയറിലെന്ന് മനസ്സിലായോ? അഭിലാഷ്, ദിതിന, ജാസിൽ, മിഥിലാജ്, ജാസിം. ക്ലിയർ?
ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി യു ഹാവ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി ഈച്ച് യൂണിറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഐ ജി ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇനി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണം? ഇതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ വാല്യൂവിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒ ജെ എന്ന്. എന്താണ്? ഐ ജെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒ ജെ ആണ്. ഒ ജെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും? ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് ജെ എന്നാണ് ഈ ഒ ജെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഒ ജി എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? 1/1 + e⁻⁻ ij. അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇൻപുട്ട് വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ എറർ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈച്ച് യൂണിറ്റ് ഇൻ ദ ഹിഡൻ ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ ടേക്സ് ഇസ് നെറ്റ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ദെൻ അപ്ലൈസ് ആൻ ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. ഈ ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോർമലി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് എസ് ലോജിസ്റ്റിക് ഓർ സിഗ്മോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ. അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയൊരു റേഞ്ചിലുള്ള വാല്യൂവിനെ ചെറിയ വാല്യൂയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ക്വാഷിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നും കൂടെ പറയും. ഇതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. will apply an activation function. Will apply an activation function to each unit present in the neuron. നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ്, ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ അതിനെ ലോജിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നും പറയും. റൈറ്റ്? അത് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഒ ജെ. നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1/1 + e⁻⁻ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ലെയറിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഇൻപുട്ടിന്റെ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. 1/1 + e⁻⁻ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം. ഇതിന്റെ പറയുന്ന പേരാണ്, ഇതിന് വേറൊരു പേരും കൂടിയുണ്ട്, സ്ക്വാഷിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ. എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ സ്ക്വാഷിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ടു സ്ക്വാഷ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ സ്ക്വീസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ലാർജർ വാല്യൂവിനെ സ്മോളർ ഡൊമൈനിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യും. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് മാപ്സ് ലാർജ് ഇൻപുട്ട് ഡൊമൈൻ ഇൻറ്റു സ്മോൾ റേഞ്ച്. എപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം 1/1 + e⁻⁻x എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്മോളർ വാല്യൂയിലേക്കാണ് മാപ്പ് ചെയ്യാന്നറിയാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് സ്ക്വാഷിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വലിയൊരു വാല്യൂ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ സ്ക്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് 0നും 1നും ഇടയിലുള്ള ഒരു വാല്യൂയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യുക. അതായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒ ജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ ആയോ? ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ that we will calculate in the as an next step. We are computing the output of each unit j, oj, which is calculated by using the sigmoid function 1/1 + e⁻⁻ij. എന്താണ് ഈ oj എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ക്ലിയർ ആയോ? മനസ്സിലായോ? പറയൂ പിള്ളേരെ, ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഫജർ, ജാസിൽ, സൗരഭ്, സുബിൻ രാജ്, വിഷ്ണു, അഭിലാഷ്, അഭിനവ്, ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? അമൃത, അനുശ്രീ, വിപിന, അശ്വതി, ഇത് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ പറയണേ. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പോൾ 3 സ്റ്റെപ്സ്, ആദ്യത്തെ 3 സ്റ്റെപ്സ് കഴിഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാ? ഇനീഷ്യലൈസ് ദ വെയിറ്റ്, ഫീഡ് ഫോർവേഡ്
ഫീഡ് ഫോർവേഡ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ 2 സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു? നമ്മുടെ ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എറേഴ്സ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ. അതാണ് 10ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് തൊട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. OJ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ, വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ലോജിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓർ വിൽ കോൾ ഇറ്റ് എ സ്ക്വാഷിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ മാപ്പിംഗ് ടു ലാർജർ ഡൊമൈൻ ടു സ്മോളർ ഡൊമൈൻ വാല്യൂ. ഓക്കെ, അടുത്തത് 10th സ്റ്റെപ്പ്. അൽഗോരിതത്തിന്റെ 10th സ്റ്റെപ്പ് നോക്കി. ഇതുവരെ നമ്മൾ 9 വരെ കഴിഞ്ഞു. 10ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? We are going to back propagate the error. എന്തിനാ back propagate ചെയ്യുന്നത്? Suppose while simply feeding forward the input network, there will be a chances of errors, right? So the error is propagated backward by updating the weights and bias to reflect the errors of the network prediction. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, for each unit j in the output layer, error j, അതിനാണ് നമ്മൾ ERR of j എന്ന് പറയുന്നത്. Error j is calculated by OJ into 1 minus OJ into TJ minus OJ. ഇത് കേട്ട് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആവുമൊന്നും വേണ്ട. എറർ ജെ ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. എറർ ജെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ജെൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നു. അതിന്ന് നമ്മുടെ 1 എത്ര കുറവാണ് എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ മൈനസ് ഒബ്സർവ്ഡ് വാല്യൂ. ഇവിടെ OJ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് OJ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ലോജിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം. ഈ OJ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് OJ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ. TJ മൈനസ് OJ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, TJ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, TJ ഇസ് ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ. ടാർഗറ്റ് വാല്യൂന്ന് ഒബ്സർവ്ഡ് വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ OJ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് OJ ഇൻറ്റു TJ മൈനസ് OJ, ഇതാണ് എറർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ? എറർ ഈസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ബാക്ക്വേർഡ് ബൈ അപ്ഡേറ്റിംഗ് ദ വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ബയാസ് which will help you to reflect the errors in the network prediction. Okay, and the error in the unit j is calculated by error j is equal to OJ into 1 minus OJ into TJ minus OJ. ഇവിടെ OJ into 1 minus OJ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ലോജിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ, ആൻഡ് TJ is known as ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഇത് എറർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ ആണ്. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നിന്ന് ലാസ്റ്റിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഏതിൻ്റെ എററാ? ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറിൻ്റെ എററാ. ഈ എററാ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറിൻ്റെ എറർ ജെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനി ഏതിൻ്റെ എറർ കണ്ടുപിടിക്കണം? ഹിഡൻ ലെയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും ഹിഡൻ ലെയറിൻ്റെ എററും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് നോക്കൂ, അതിനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് എറർ ജെ ഫോർ ഈച്ച് യൂണിറ്റ് ജെ ഇൻ ദ ഹിഡൻ ലെയർ ഫ്രം ലാസ്റ്റ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിഡൻ ലെയേഴ്സ്. എറർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു OJ into 1 minus OJ sigma error k into WJK, which will help you to compute the error with respect to next higher layer k. നമ്മൾ ബാക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ്, കെ നിന്ന് ജെയിലേക്കാണ് എടുത്ത് പോവുക അല്ലേ. ഇവിടെ ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എറർ എങ്ങനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുക? ലാസ്റ്റ് ലെയറിൽ നിന്ന് ഫോർവേഡ് ആണ് പോവുക, കെ ജെ എന്നാണ് പോവുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഹിഡൻ ലെയറിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ എറർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എറർ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു OJ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് OJ. അത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നതാ, ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ലോജിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്തും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? സിഗ്മ കെ അപ് ടു കെ എറർ കെ ഇൻറ്റു WJK. ഓക്കെ, ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? ഫോർ ഈച്ച് വെയ്റ്റ് WIJ യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് വെയ്റ്റ് ലേണിംഗ് റേറ്റ് എന്ന് പറയും. The weight and bias are reflected in the propagated error. Weights are updated by using the equation. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? വെയിറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. വെയിറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ്
ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡെൽറ്റ ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു എറർ ജെ ഇൻറ്റു ഒ ഐ. ഇവിടെ എൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലേണിംഗ് റേറ്റിനാണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ എറർ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും വിൽ ബി ബിറ്റ്വീൻ 0 to 1 ആയിരിക്കും ലേണിംഗ് റേറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് തീറ്റ ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു എറർ ജെ ഇൻറ്റു ഒ ഐ. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഡബ്ല്യു ഐ ജെ. നമ്മൾ ഈ അപ്ഡേറ്റഡ് വെയിറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എഗെയിൻ ആഡ് ചെയ്യണം, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക? ഡബ്ല്യു ഐ ജെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ഐ ജെ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഐ ജെ എന്ന് ഇടും. അതായത് വെയിറ്റ് നമ്മൾ രണ്ടും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ, എററും വെയിറ്റും രണ്ടും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത വെയിറ്റ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ. ഡബ്ല്യു ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഐ ജെ പ്ലസ് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഐ ജെ. മനസ്സിലായോ? So backpropagation learns using a gradient descent method to search for a set of values, and which will help you to minimize the mean square distance between network class prediction and target value. അതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കേസ് ആണിത്. If the learning rate is very small, or we can say that if the learning rate is too small, then learning will occur at very slow pace. If learning rate is too large, then the oscillations between this delta ij to delta j will be in a faster speed ആയിരിക്കും. ലേണിംഗ് റേറ്റ് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും 0 to 1 ഇടയിലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ ലേണിംഗ് റേറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താ? ലേണിംഗ് റേറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു അവോയ്ഡ് ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റക്ക് ഫ്രം ലോക്കൽ മിനിമം ഇൻ എ ഡിസിഷൻ സ്പേസ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ്, ഒരു വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മൾട്ടി ലെയർ ഫീഡ് ഫോർവേഡ് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ കേസിൽ വെയിറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും, ബയസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും, ക്ലാസ് പ്രഡിക്ഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് അടുത്ത സ്ലൈഡിലുള്ള. ഓക്കെ, നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ടാണ് യൂണിറ്റ് y1 y2 yn എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ്. ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രം ദ പ്രീവിയസ് ലെയർ. And I am adding weight wij, w2j, wnj, and I am adding the weighted bias. ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതായിരുന്നു? നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ, അതായത് ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ ഡബ്ല്യു ഐ ജെ ഇൻറ്റു ഒ ഐ പ്ലസ് തീറ്റ ജെ ഇല്ലേ, അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് ഈസ് ആൻ ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ and you are getting the final output. This output will be feed as a input for the next set of hidden layers. Clear ayo? Clear ayo? മനസ്സിലായെങ്കിൽ മനസ്സിലായിട്ടാന്ന് പറയടാ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങളുടെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണിത്. ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐ ജെ, ഡബ്ല്യു ഐ ജെ ഇൻറ്റു ഒ എ ഇൻറ്റു തീറ്റ ജെ, അതെന്താണെന്നുള്ളത്. അതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വി ആർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദി സ്ക്വാഷിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ 1/1 പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ജെ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ദ എറർ. ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒ ജെ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ഒ ജെ, അത് കോമൺ ആണ് രണ്ടിലും. അതിൻ്റെ പേരാണ് എന്തായിരുന്നു, എന്നൊരു പേരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ലോജിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ. ഒ ജെ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ഒ ജെക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ലോജിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാ പറയാം. ടി ജെ മൈനസ് ഒ ജെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഹിഡൻ ലെയറിൻ്റെ
എറർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. പിന്നെയുള്ളത് വെയിറ്റ് ആൻഡ് ബയാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ. WIJ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ വേരിയബിൾ L is the learning rate, which is typically having the value between 0 and 1. And you have to biases are updated by the following equation. Theta j update ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് theta j is equal to L into error j into theta j is equal to theta j plus delta theta j. ഈ അൽഗോരിതം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ പിള്ളേരെ? ഉണ്ടാ? ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ സാരമില്ല, പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Yes or no? ഓർമ്മയില്ല ആർക്കും? പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് ഓർമ്മയില്ല. ഓക്കെ, ശരി ശരി ശരി. ഇതാണ് ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. സാധാരണയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരും ഒരു ഫീഡ് ഫോർവേഡ് നെറ്റ്വർക്ക് തന്നിട്ട് അതിന്റെ കണക്ഷനും അതിന്റെ വാല്യൂസും തരിക ചെയ്യാം. എറർ റേറ്റും ക്ലാസ് ലേബിളും പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്. നോക്കി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി. ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റിൽ 1 2 3 യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഹിഡനിൽ 2 യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറിൽ 1 യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്, സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെന്താ വേണ്ടേ? ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോന്നിന്റെ ഒരു വാല്യൂസ് തന്നിരുന്നു. X3 ഒരു വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. W14ൻ്റെതും W24 വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. W14 W25 ഓരോന്നിന്റെയും വാല്യൂ 1415 2425 3435 4656 അങ്ങനെ ഓരോന്നും തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ബയസും കറസ്പോണ്ടിങ് ബയസ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. θ4 θ5 θ6 തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ വെയിറ്റും ബയസൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ബയാസ് പ്രോസസ്സിംഗ് ബാക്ടീരിയേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് ലേണിംഗ് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഫോർ ലേണിംഗ് ഇൻ ദ ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അൽഗോരിതം. ഇതാണ് നോർമലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കും തരും, ഈ വാല്യൂസും തരും. ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ലേണിംഗ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ദ ലേണിംഗ് ബൈ ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അൽഗോരിതം ഹാപ്പൻസ് എന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. യൂണിറ്റ് 4 ആദ്യത്തെ 4th യൂണിറ്റ് എടുക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് 1 2 3 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ലെയർ അല്ലേ. 1 2 3 നോക്കി, 1 2 and 3 എന്നത് ഇൻപുട്ടാണ്. പിന്നെ ഹിഡൻ ലെയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന 4 5 6 വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? യൂണിറ്റ് 4ൻ്റെ നെറ്റ് ഇൻപുട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. റൈറ്റ്? എങ്ങനെയാണ് 4ൻ്റെ നെറ്റ് ഇൻപുട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? ഇക്വേഷൻ എന്താ? യൂണിറ്റ് 4 നെറ്റ് പറഞ്ഞേ. നെറ്റ് ഇൻപുട്ട് അത് യൂണിറ്റ് 4 എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയൂ. ഫോറിലേക്ക് എവിടെ നിന്നൊക്കെ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് നോക്കൂ. 1 4 ഉണ്ട്, 2 4 ഉണ്ട്, 3 4 ഉണ്ട് അല്ലേ. ഈ വാല്യൂസ് നോക്ക്. ഇതാണ് 4. 4ലേക്ക് വരുന്ന W14 ഉണ്ട്, W24 ഉണ്ട്, W34 ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ നമ്മൾ നെറ്റ് ഇൻപുട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ? IJ is equal to sigma j WIJ into OI plus theta j. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇനി ഓരോന്നിൻ്റെയും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. WIJ into OA എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് W14 into ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ലെയർ 1 O1ൻ്റെ വെയിറ്റ്. പിന്നെയോ അടുത്ത കേസിലോ
plus W24 into O2 plus W34 into O3 plus theta. ഓരോ കേസിലും തീറ്റ 1, തീറ്റ 2, തീറ്റ 3 എന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? ഇതല്ലേ കിട്ടുക? W14 into O1 plus theta 1, W24 into O2 into theta 2. ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് ഇനി ഓരോ വാല്യൂസ് നോക്കി നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വാല്യൂസ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. W14ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? 0.2. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ 0.2 ഇൻറ്റു x1ന്റെ വാല്യൂ. x1 അല്ലേ വരുമോ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ OI എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെയർ, അതായത് I1 അല്ലേ വരുമോ? I1ൽ x1ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? 1 അല്ലേ? 1. റൈറ്റ്? മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാ 1 വന്നത്? x1ന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. അടുത്ത തീറ്റ 2 എന്ന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണോ അതുകൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. O2 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ x2ന്റെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത കേസ് എന്ത് വരും? W24ന്റെ വാല്യൂ നോക്കുക. എത്രയാ? W24ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? 0.4. 0.4 ഇൻറ്റു x2ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? O2 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ x2 0 പ്ലസ് W34 എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാ വരിക? -0.5. -0.5 ഇൻറ്റു 1 വരും. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് കിട്ടും? 0.2, 0.4 ഇൻറ്റു 0 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 0, -0.5 ഇൻറ്റു 1 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ -0.5 ഇങ്ങനെ കിട്ടും. 0.2 പ്ലസ് 0 -0.5 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ? വേണ്ട, എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം? ബയാസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഏതാ ബയാസ്? ബയാസ് വാല്യൂസ് എത്രയാ? തീറ്റ 4 അല്ലേ? 4th യൂണിറ്റല്ലേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? 4 അല്ലേ നമ്മുടെ OJ ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ? എന്താ OJ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 4 അല്ലേ വരുമോ? ഇത് തെറ്റാണ്. പ്ലസ് OJ എന്നല്ലേ, ഇത് 4th ലെയർ അല്ലേ? തീറ്റ 4ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? -0.4. ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് വരും? ഒരു 0.04 കൂടെ വരും. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? ക്ലിയർ ആണോ? എങ്ങനെ എടുത്തതെന്ന് മനസ്സിലായോ? അൻസഫ്, ഫജർ, ഫെബിന, സർഗ, അമൃത. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നോക്കൂ, നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷനിൽ എന്താ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ. ഇത് തന്നെയല്ലേ വാല്യൂസ്? നോക്കൂ 0.2 ആദ്യത്തെ കാൽക്കുലേഷൻ, 0 രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ, -0.5 മൂന്നാമത്തത്, -0.4 തീറ്റ 4ന്റെ വാല്യൂ. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് -0.7 ആസ് എ നെറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഓഫ് IJ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതുപോലെയാണ് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ശരി. ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് ഐ സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ. ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അഭിലാഷ്, അഭിനവ് പ്രശ്നമാണോ? പറഞ്ഞോ, അടുത്ത ആൾക്കാർ പറഞ്ഞോ. അഭിലാഷ്, അഭിനവ്, അനുശ്രീ, അൻസബ്, അനുശ്രീ, അർജുൻ, അശ്വിൻ, അതുപോലെ തന്നെ സത്യപാൽ, ഫെബിന, ഫജർ, ജാസിം, മിഥിലാജ്, മൃദുല, മുഹമ്മദ് ജാസിൽ, റമീസ്, ശരത്, സർഗ, ഷബ്ന, സൗരഭ്, ശ്രീരാജ്, സുബിൻ രാജ്, വിഷ്ണു, അമൃത, അശ്വതി, ജിതിന, ഹരിത, അമൽ സന്തോഷ്, ഹരിത. ഓക്കെ ശരി, ഹരിത ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ താങ്ക് യു.
Bye bye.